in welcoming our honorable guests for capping and lamp lighting ceremony. Correspondent and Directors of Christina School of Nursing, Reverend Christopher Boda Sir and Mrs. Rambai Boda Madam, Dr. Crystal Boda Madam, Miss Victoria Rani Madam, Retired Principal of Gandhi School of Nursing, Mrs. Epsiba Madam, Principal of Christina School of Nursing, and I also welcome all the parents and students. Okay. Now we have welcome dance performance by our third year GNM students for song Swagatam.
beautiful performance. Lamp lighting ceremony is very auspicious and it is attached with much devotional touch. For God who said, "Let light shine out of darkness." Light symbolizes brightness and prosperity. It removes the forces of darkness and gives us positivity. In spiritual word, light means life. The lamp lighting ceremony formally declares the student's entry into the nursing profession. Pondering on the words of legend, Miss Florence Nightingale, what comes to our mind is nursing is an art. It requires an exclusive devotion and dedication to render comprehensive and holistic nursing services to sick and the diseased persons. To continue with the lamp lighting ceremony, I would like to request our director, Reverend Christopher Boda sir, to kindly light candle. Sir. Next, I would like to request our director, Mrs. Rambai Boda Madam, to kindly light candle. Next, I would like to request Dr. Crystal Madam to kindly light candle. Next, I would like to request Miss Victoria Rani Madam, retired principal of Gandhi School of Nursing, to kindly light candle. I would like to request Mrs. Epsiba Principal Madam to kindly light candle. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you for all the ma'ams for lighting the lamp. Now I would like to invite our first year students onto the stage for capping presentation and lamp lighting. D. Sangeeta. Next, N. Pravalika. Next, B. Anupriya. D. Priyadarshini. B. Anjali. K. Swati. Next, K. Roja. M. Victoria Margaret.
welcome all the first year students in our nursing profession. As I say the pledge, please repeat me afterwards. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, and I will not take nor knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession, and will hold in confidence all personal matters committed to my knowledge, keeping, and all family affairs coming to my knowledge in the practice of calling with loyalty will I endeavor to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. Now I request our nursing students to invoke the almighty blessings by singing a prayer song, There Shall Be Showers of Blessing. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Thank you all. Please be seated. Now we have a dance by third year students for song Ishu Payare. जीवन की खोज में निकला रे, ओ जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। ओ साथी रे, साथी रे, बंधु रे, बंधु रे।
इस दुनिया में घोर अंधेरा शैताने है डाला डेरा। हाँ, इस दुनिया में घोर अंधेरा शैताने है डाला डेरा। सबके मन को इसने घेरा, सबके मन को उसने फेरा। ओ निकला उजियारे की खोज में, ओ निकला उजियारे की खोज में, निकला उजियारे की खोज में। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 ओ माझी रे, माझी रे, ओ बंधु रे। Now I would like to invite Dr. Christina Madam to share greetings. Okay. Good afternoon, students. Good afternoon, faculty and administration. Good afternoon, parents and families. Ivala 20. Ivala date 20. 21 September 2021. You should remember this day. English అందరు తెలుగు వాళ్ళేనా? ఎవరైనా హిందీ ఇంగ్లీష్ కంపల్సరీ లేదు? ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ ఆల్ 18 of you. Thank you for choosing this department, and life ahead is very bright, very beautiful. మీ అక్కలను అడగండి, వాళ్ళకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ లేదు, సో వాళ్ళని ఎక్కువ అడగకండి. బట్ మీరు రేపు హాస్పిటల్లో వెళ్ళి చూసి, మీరు ఇంకా హాస్పిటల్ వెళ్ళలే కదా? ఓకే. సో హౌ ఇస్ సైన్స్? బాగుందా? బాగుందా? నచ్చిందా? హ్యూమన్ అనాటమీ బాగుందా? ఎవరైనా ఎప్పుడైనా గుచ్చుకున్నారా చేతులని? రేపు ఫ్యూచర్లో మీ పనే గుచ్చడం ఉంటుంది. నా సజెషన్ ఏంటంటే, వెన్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ పెయిన్, పేషెంట్స్, మా ఫాదర్ ఈజ్ అ బిగ్గెస్ట్ పేషెంట్. చాలామంది సిస్టర్స్ ఆయనను ముట్టారు. డాక్టర్స్ కన్నా ఎక్కువ సిస్టర్సే చూసుకున్నారు. రోజు ఇన్సులిన్ అని చెప్పేసి ఆ ఇంజెక్షన్ ఈ ఇంజెక్షన్ అని వచ్చి ముట్టారు. మా ఫాదర్ అనే కాదు, అందరు ఫ్యామిలీలో జరిగే స్టోరీ ఇది. సో ఐ విల్ సే టుమారో వెన్ యూ బికమ్ సంథింగ్ బిగ్, పెయిన్లెస్గా ఉండాలి మీ టచ్, మీ హ్యాండ్, మీ ప్రెజెన్స్, మీ మాటలు, మీ వేషధారణ కూడా. ఓకేనా? ఐల్ గో స్టెప్ బై స్టెప్. నాకు ఎంత టైం? 5 minutes I can talk. Thank you. So science first of all is a beautiful subject. నువ్వు ఎంత చదివితే ఇంత ఓ అన్నట్టుగా షాకింగే ఉంటుంది నా లెక్కలో. ఐ లవ్ సైన్స్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ దెర్ ఆర్ ఆల్ సైన్స్ పీపుల్ ఓవర్ హియర్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, ఫీమేల్ చూసింగ్ నర్సింగ్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకేనా? ఫీమేల్కి నర్సులు ఇప్పుడు చాలామంది అంటే బిబ్లికల్గా ఉంది అండ్ హ్యుమానిటీ జనరల్ సోషల్గా కూడా మనం చూస్తుంది ఏంటంటే, మన సెల్ఫ్ని నువ్వు భూమి మీద ఉన్నంత కాలము ఏదో విధానంలో ఉపయోగపడాలి. ఆడవాళ్ళు బెస్ట్ ఎట్ హాస్పిటాలిటీ అంటే హాస్పిటల్ కట్టడాలు అంతేనా? కాదు. హాస్పిటాలిటీ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, హాయ్ అక్క, హలో మేడం, బాగున్నారా, తిన్నారా, మీ పాప బాగుందా, ఇక్కడ కూర్చోండి, ఇలాంటి మాటలు పలకరింపరాలు హాస్పిటాలిటీ అంటారు కదా. సో హాస్పిటాలిటీ ఫీమేల్స్, ఆడవాళ్ళకి అదొక మంచిగా నీట్గా చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే నీళ్ళు తాగుతారా అని ఎవరు అడుగుతారు? ఆడవాళ్ళే అడుగుతారు. మగవాళ్ళు వచ్చి చాయ్ కావాలా, నీళ్ళు కావాలని ఎవరు అడగరు. సో
ఎట్లా హాస్పిటాలిటీ ఒక ఫీమేల్ యొక్క నేపథ్యమో, మీరు ఈ డిపార్ట్మెంట్లో అంత అంత పర్ఫెక్ట్ ఫిగర్స్ అన్నమాట. ఒకళ్ళు ఒక వ్యక్తి పెయిన్తోని బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు మీ ప్రెజెన్స్ షుడ్ గివ్ దెమ్ కంఫర్ట్. ఓకేనా? సో మీరు ఈ డిపార్ట్మెంట్లో వచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్. ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ ఆల్ అండ్ ఐ గివ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ గుడ్ లక్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. ఓకే, మూడో విషయానికి వచ్చే కల్లా, మీరు రేపు ఫ్యూచర్లో ఏం చేస్తారు? ఇది యాక్చువల్గా థర్డ్ ఇయర్స్ కూడా వినాలి, సగం డ్యాన్స్ మైండ్లోనే ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఫ్యూచర్ ఎలా? ఇప్పుడు మీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది మహా అంటే? యంగ్ టు ఓల్డెస్ట్ 19 to 20, 21, 22. You're so young, you're so young. మీకు జస్ట్ 10-20 ఇయర్స్ అయిపోయింది. స్కూల్ నుంచి మొన్ననే వచ్చారు, అంతేనా? ఏదో క్యాప్లు వేసుకున్నారు, కానీ మీరు జస్ట్ స్కూల్ కిడ్స్ మొన్నటి దాకా. మీకు ఇంకా బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఇంకొక 40-50 ఇయర్స్ ఉంటుంది. మీరు ఇంకొక 24 ఇయర్స్ కల్లా మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అనుకున్నా, 24 to 50 అనుకున్నా, 25 ఇయర్స్ యూ వుడ్ పుట్ ఇన్ సర్వీస్. ఇంకా దగ్గర పెట్టుకోవాలా? ఓ, నా గొంతు నాకు వినిపిస్తుంది. ఓకే, ఓకే. సో 25 ఇయర్స్ మీ సర్వీస్ ఉంది అంటే దట్స్ అ లాట్. సో మీ యంగ్ ఏజ్ని యూ షుడ్ ప్లాన్ ప్రాపర్లీ. ఐఎమ్ నాట్ బీయింగ్ అ ఫెమినిస్ట్, కానీ ఆడవాళ్ళ రోల్ అన్ని విధాలుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు జస్ట్ బ్యాచిలర్ లైఫ్ ఉన్నాం కాబట్టి ఫోకస్ ఆన్ స్టడీస్. నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్ తర్వాత ఫోకస్ ఆన్ యువర్ మ్యారేజ్ అండ్ కిడ్స్. నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్ తర్వాత బ్యాలెన్సింగ్, అక్కడ ఇంటి వాళ్ళని, మొగుడిని, పిల్లలని, ఇక్కడనేమో మీ పేషెంట్స్ని, డాక్టర్స్ని, స్టాఫ్ని. ఇట్ మైట్ సౌండ్ టూ యంగ్. ఇది ఏంది మరీ పెద్దోళ్ళ స్టోరీ, రేపు నాకు పెళ్ళేం కావట్లే కదా అని అనుకుంటారు. నాకు మీ టైంలో ఎంబీబీఎస్లో ఇలా క్యాప్లు లేకపోతే మాకు స్టెత్తులు పెట్టి కూర్చున్నప్పుడు మాకు ఇవేం చెప్పలే. కానీ లాంగ్ రన్లో మీరు ఎప్పుడు ఆలోచించి పెట్టుకోవాలి, ఓకేనా? నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్ వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు బీ? వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు స్టాండ్? ఏ హాస్పిటల్లో ఉంటున్నావు? ఏ ఇంట్లో కూర్చొని అంట్లు తోముతున్నావు? ఓకే, సో నీ లైఫ్ ఉపయోగపడుతుందా? ఇంత చదివి ఇంత చేసి రేపు అదంతా వేస్ట్ అవుతుందా? దెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ వేస్టింగ్, డోంట్ ఫోకస్. ఇప్పుడు ఈ టైం మీరు నా మాటలు వింటున్నారు అంటే రేపు ఇది అట్లీస్ట్ ఒక 1% ఎక్కడైనా గుర్తుండాలి మీకు. ఏంది? లైఫ్ ఈజ్ ప్రెషియస్. హౌ ఆర్ యూ యూజింగ్ ఇట్? ఎలా వాడుతున్నావు? సో నువ్వు జస్ట్ చదువుకొని ఎట్లో అట్లా వచ్చినా ఎట్లో అట్లా వెళ్ళిపోవాలని కాకుండా నెక్స్ట్ హాస్పిటల్ అన్న లైఫ్ ఉంటుంది మీకు. పేషెంట్స్ రోత ఆ లైఫ్ ఉంటుంది. మీరు దాంట్లోనే ముట్టాలి, దాంట్లోనే పని చేయాలి. దాని నుంచి మీకు వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్, మీకు అమ్మయ్య ఆయన వచ్చి అమ్మ థ్యాంక్ యూ తల్లి నువ్వు ఇట్లా చేసినావు అని పెద్ద పెద్దోళ్ళు, ముసలోళ్ళు, రిచ్ అంటలే ముసలోళ్ళు, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉరుక్కుంటే మీకు వచ్చి థ్యాంక్ యూ చెప్పిండ్రు అనుకో, అమ్మ వెళ్ళొస్తామన్నారు అనుకో, ఎంత సంతోషం తెలుసా? సో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసము మీరు ఇప్పటి నుంచి కష్టపడాలి. ఎక్కడికో వెళ్ళాలి అని ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేయాలి. అండ్ మీ కెరియర్ని, మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి? ఓకే, డైవర్షన్స్ 100% ఉంటుంది, నేను ఒప్పుకుంటాను, ఉంటుంది, ఉండాలి, అది మన బాడీ నేచర్. కానీ ఫోకస్ రైట్ నౌ ఈ 5 ఇయర్స్ ఏమన్నాను? స్టడీస్ తర్వాత ఫోకస్ ఆన్ మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చెప్పిన మ్యారేజెస్ ఆర్ మీకు ఇష్టమైన మ్యారేజెస్ ఎప్పుడు కావాలో పిల్లలు కానండి. దాని తర్వాత లైఫ్ బిల్డ్ చేసుకునేది. నీ చదువు వల్ల నీ కుటుంబం నుంచి ఉంటుంది. నీ చదువు వల్ల నేను ఒక డాక్టర్, కొంతమంది స్టాఫ్ మెంబర్స్ మిమ్మల్ని నమ్మేసి ఆ రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళి పడుకుంటారు మీరు నైట్ డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకే, ఎమర్జెన్సీలో, ఎందుకంటే మీరు ఉన్నారు అని. మీ స్టడీస్ వల్ల పేషెంట్స్ ఆ రాత్రి అంతా ఐసీయూలో మాస్క్ పెట్టుకొని పడుకుంటారు. బికాస్ ఆయన కోమాలో ఉంటారు, ఆయనకు తెలియదు, కానీ మీరు వచ్చి చూసుకుంటారన్న నమ్మకం. ఇవన్నీ జరగాలంటే ఇవాళ ఈ 3 సంవత్సరాలు మీరు పెట్టాల్సిన ఫోకస్, మీరు చూపించాల్సిన శ్రద్ధ ఇప్పుడు పెట్టాలి. అర్థమైందా? ఓకే.
ఇంకా థ్యాంక్ యూ. అంతే. సో గుడ్ లక్ ఎవ్రీ వన్. అండ్ వన్ లాస్ట్ 5th పాయింట్. ఎస్, వీ డోంట్ వాంట్ టు హియర్ క్రిస్టినా స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్. నో, అది ఎంతైనా స్టాఫ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది, కానీ ఐ విల్ సే మీరు చేసే పని మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలి. మీరు ఎక్కడో ఓకే వీళ్ళు క్రిస్టినా బ్యాచ్, క్రిస్టినా సన్ అని అంటే ఓకే, ఒక మంచిగా ఉంటుంది వైబ్రేషన్. అండ్ ఐ వుడ్ లవ్ టు సీ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆల్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ, ఐ వర్కింగ్ వేర్ యు ఆర్ దేర్, రికగ్నైజ్ మీ, ఐ కెన్ రికగ్నైజ్ యూ. అంటే ఏంటి, నేను వెళ్ళే చోట నేను కూడా పెద్దగా ఏం చేస్తున్నాను, నాది ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు గట్టిగా, బట్ నేను ఎక్కడెక్కడ ఇప్పటికీ నేను 2-3 హాస్పిటల్లో మన పిల్లలు అక్కడ ఉన్నారు, అక్క నేను ఇక్కడ మీ స్టూడెంట్ అని అంటుంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది. సో ఐ వాంట్ యూ టు స్ప్రెడ్ అరౌండ్ ఎంటైర్ తెలంగాణ, స్ప్రెడ్ అరౌండ్ బియాండ్ తెలంగాణ. కుదిరితే కొంతమంది వెళ్ళండి వేరే కంట్రీస్లో కూడా. తెలుసా మీకు కూడా ఉన్నాయి చదువులు, ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్. యూ కెన్, ఇఫ్ యు ఆర్ బ్రైట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లాంగ్ ఫ్యూచర్, అమెరికా లేకపోతే ఫ్లైట్ ఎక్కాలని ఉంది, తిరగాలని ఉందంటే ప్లాన్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఆల్సో. ఓకేనా, బిగ్ ఎయిమ్స్ పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు. ఓకేనా, చిన్న ఫ్యామిలీ, బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇవన్నీ పనికిరావు. చాలా లాంగ్ లైఫ్, 20 కూడా రాలేదు సగం మంది, అంతేనా. సో లాంగ్ రన్లో మీరు ప్లాన్ చేసి రైట్ నౌ టు నెక్స్ట్ 10 years వాట్ am I going to be, వేర్ విల్ ఐ స్టాండ్. నా 10 years బ్యాక్, ఇప్పుడు 21 కదా, అంటే 11 నేను ఎంబీబీఎస్ 3rd yearలో 2nd yearలో ఉండే. అప్పుడు నేను ఫుల్ 3rd year కల్లా నేను ఫోకస్ అయిపోయినా, చాలా చదువుకోవాలి. 3rd and 4th year చదివిన, 1st and 2nd year ఎక్కువ చదవలే. సో మీరు కూడా ఇప్పుడు నుంచి 10 years ఎక్కడ ఉంటారు, ఓకేనా. దట్ షుడ్ బీ ఇన్ యువర్ డైరీ. మీ ఫస్ట్ బుక్లో పేజ్ ఓపెన్ చేసి రాసుకోండి, వాట్ విల్ ఐ బికమ్ 10 years later. నర్సే, ఏ టైప్ ఆఫ్ నర్స్, ఎంత హార్డ్ వర్కింగ్ నర్స్, ఎంత ఎర్నింగ్ నర్స్, ఎంత రెస్పెక్టబుల్ నర్స్. ఓకే, గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, ma'am. And now we have a dance performance by first year JNM students for song Nee Krupa Naku Chalunu. నాకు చాలును, నీ కృపలేనిది నే బ్రతుకలేను. నీ కృప నాకు చాలును, నీ కృపలేనిది నే బ్రతుకలేను. నీ కృపలేనిది నే బ్రతుకలేను.
జలరాశులన్నీ ఏకరాశిగా నిలిచిపోయనే నీ జనుల ఎదుట. జలరాశులన్నీ ఏకరాశిగా నిలిచిపోయనే నీ జనుల ఎదుట. అవి భూకంపాలే అయినా పెను తుఫానులే అయినా, అవి భూకంపాలే అయినా పెను తుఫానులే అయినా, నీ కృపయే శాసించునా, అవి అణగిపోవునా. నీ కృపయే శాసించునా, అవి అణగిపోవునా. నీ కృప నాకు చాలును, నీ కృప లేనిది నే బ్రతుకలేను. నీ కృప నాకు చాలును, నీ కృప లేనిది నే బ్రతుకలేను. నీ కృప లేనిది నే బ్రతుకలేను. జగదుత్పత్తికి ముందుగానే ఏర్పరచుకొని నన్ను పిలచితివా. జగదుత్పత్తికి ముందుగానే ఏర్పరచుకొని నన్ను పిలచితివా. నీ పిలుపే స్థిరపరచనే, నీ కృపయే బలపరచనే. నీ పిలుపే స్థిరపరచనే, నీ కృపయే బలపరచనే. నీ కృపయే ఈ పరిచర్యను నాకు అనుగ్రహించెను. నీ కృపయే ఈ పరిచర్యను నాకు అనుగ్రహించెను. నీ కృప నాకు చాలును, నీ కృప లేనిది నే బ్రతుకలేను. నీ కృప నాకు చాలును, నీ కృప లేనిది నే బ్రతుకలేను. నీ కృప లేనిది నే బ్రతుకలేను. నీ కృప నాకు చాలును, నీ కృప లేనిది నే బ్రతుకు. స్టూడెంట్స్కి, పేరెంట్స్కి అందరికీ నా యొక్క నిండు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. మరి ఈ సమయం ఇచ్చిన దేవునికి మరి యాజమాన్యానికి కూడా నా యొక్క నిండు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. మరి ఈరోజే క్యాపింగ్ సెరమనీ జరుపుకున్న చిన్న బిడ్డలకు కూడా నా యొక్క గ్రీటింగ్స్ తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే మీరు ఎన్నుకున్న ప్రొఫెషన్ చాలా గొప్పది. ఎందుకంటే నర్సింగ్ ఈజ్ ఏ రాయల్ ప్రొఫెషన్. ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై మిస్ ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్. ఆమె ఒక పేద కుటుంబంలో జన్మించిన స్త్రీ కాదు, రాయల్ ఫ్యామిలీ అంటే ఉన్నతమైన కుటుంబంలో పుట్టి మరి ఆమె ఈ సేవను ఎందుకు ఎన్నుకున్నదో తెలియదు. కానీ ఆమె చిన్నప్పుడు మీకు అందరికి బొమ్మలు ఇస్తే మీరు బొమ్మలతో ఆడుకుని ఉంటారు. అయితే ఆమె మాత్రము ఆ బొమ్మల చేతులు ఇరగొట్టి కాళ్ళు ఇరగొట్టి మళ్ళీ అతికించేదంట. అట్లా ఆమెకు నర్సింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి మరి నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్ ఎన్నుకొని తర్వాత రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఈ సోల్జర్స్ అందరూ బాగా ఊండై పడిపోతే ఆమె నర్సింగ్ ఫస్ట్ ఆమె దీపం పట్టుకొని ఆమెకు ఒక అవార్డు ఉంది. ఏంటంటే లేడీ విత్ ద ల్యాంప్. ఆమె ఆ సైనికులకు దీపం పట్టుకొని మరి నర్సింగ్ చేసింది కాబట్టి లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ అని ఆమెకు ఒక బిరుదు ఉంది. మరి ఆమె
ఈ నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్ స్టార్ట్ చేసింది. ఇది రాయల్ ప్రొఫెషన్. ఇప్పుడు మీరందరూ మాత్రమే ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నారు నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్కి? బికాజ్ యు ఆర్ చోజన్ బై గాడ్. మనలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ అందరు నర్సింగ్కి రాలే కదా. టీచర్లు వేరే వేరే ప్రొఫెషన్స్ ఎన్నుకున్నారు కదా. మరి నేను 36 సంవత్సరాలు నర్స్ లాగా పనిచేసిన, మరి మన టచ్తోని పేషెంట్కు స్వస్థత, మన మాటతోని స్వస్థత. మీరు కూడా ఒకవేళ మీరు పేషెంట్ అయితే మీరు ఒక నర్స్ దగ్గర నుంచి లేకపోతే డాక్టర్ దగ్గర నుండి ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అది మన లోపల ఉండాలి. ఎందుకంటే మన మాట తీరు బట్టి పేషెంట్కు స్వస్థత కలగాలి. దేవుడు మనకిచ్చిన ఒక వరం నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్కి. ఒక సేయింగ్ కూడా ఉంది, అంటే ఏ మతస్థులైనా దీన్ని నమ్ముతారు, మానవ సేవ మాధవ సేవ. అంటే మన కనబడే మనిషికి మనం సహాయం చేస్తే కనబడని దేవునికి చేసినట్టే. మరి మన దేవుడు కూడా ముందు నన్ను అంటే మన కనబడే మనిషిని ప్రేమిస్తేనే నన్ను ప్రేమించినట్టు. మన ఎదురుగున్న మనిషిని ప్రేమించకపోతే మనం కనబడని దేవుణ్ణి ప్రేమించలేం కదా. ప్రేమించగలమా? కనబడే మనిషిని ప్రేమిస్తే వాళ్ళకు సేవ చేస్తే దేవునికి సేవ చేసినట్టే. మరి బైబిల్లో ఒక వర్డ్ ఉంది, నా పేరట ఒక గిన్నెడు చన్నీళ్ళు ఇస్తే దానికి తప్పకుండా మనకు ప్రతిఫలం ఇస్తానని. మరి మన క్రిస్టియన్ స్కూల్లో మీరు మాత్రమే ఎందుకు జాయిన్ అయినరు? వేరే పిల్లలు ఇంకా వేరే వేరే స్కూల్స్లో జాయిన్ అయినరు కదా. ఈ స్కూల్లో ఉన్నంత డిసిప్లిన్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ నేను చాలా స్కూల్స్ చూసిన, నేనే కొన్ని స్కూల్స్కి నేను ఇన్స్పెక్షన్ చేసి పర్మిషన్ కూడా వచ్చింది, కానీ ఇంత మంచి స్కూల్ లేదు, ఇంత బిల్డింగ్ లేదు, ఫుడ్ కానీ ఏ విషయంలో అయినా ఇంత మంచి ఫెసిలిటీస్ అయితే లేవు. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా వేరే స్కూల్స్లలో ఉంటే మీరు వాళ్ళను ఎంక్వైరీ కూడా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అందరు ఇళ్ళ నుండి పరీక్ష రాయడానికి వస్తారు. ఇక్కడ అట్లా కాదు, టీచర్స్కి జీతం ఇచ్చి పిలిపించి మరి చదువు చెప్పిస్తారు. ఇప్పుడు మీలాంటి పిల్లలు చాలా స్కూల్స్లలో ఉండరు. మీరు పరీక్ష రాయనిపోయినప్పుడు చూస్తారు ఆ పిల్లలు ఎట్లా వస్తారో. స్కూల్కి యూనిఫామ్ సరిగా ఉండదు. ఎగ్జామ్కి వచ్చినప్పుడు నేను అట్లాంటి పిల్లలని అయితే చాలా తిట్టేదాన్ని. ఎందుకంటే మన ప్రొఫెషన్ చాలా గొప్పది, దాన్ని కిందికి దిగజార్చొద్దని. ప్లస్ మరి మీ తల్లిదండ్రులకు కానీ మరి ముఖ్యంగా సంస్థకి, ఇప్పుడు మీరు చదువుకున్న స్కూల్కి మంచి పేరు తేవాలి. ఎందుకంటే క్రిస్టీనా స్కూల్ ఆ పేరులోనే ఉంది ఒక క్రైస్తవ సంస్థ అని కదా. ఇక్కడ మీరు వేరే క్రైస్తవేతరులు కావచ్చు, క్రైస్తవులు కావచ్చు, ఇక్కడ నేర్చుకున్నవి బయట తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చదువుకొని మీ యొక్క స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ప్రపంచంలో ఏ మూలమైనా మీ సర్టిఫికేట్ యాక్సెప్టెడ్, గ్లోబల్లీ యాక్సెప్టెడ్ యువర్ సర్టిఫికేట్. కాబట్టి మీరు మంచిగా చదువుకొని మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకొని ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో అయినా పని చేయొచ్చు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ప్లస్ మీ తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మీకు జన్మనిచ్చిండ్రు. బోధించే టీచర్స్ని మరి యాజమాన్యానికి కూడా మీరు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, 2 డాక్టర్స్ ఇక్కడ ఉండరు. వాళ్ళు ఎక్కడ ఒకవేళ నర్సింగ్ హోమ్ కానీ పెద్ద హాస్పిటల్లో పనిచేసినా క్రిస్టియన్ స్కూల్ పిల్లలంటే మీరు వాళ్ళని గుర్తుపట్టకపోవచ్చు, మిమ్మల్ని వాళ్ళు గుర్తుపట్టకపోవచ్చు. ఆ పాప సిస్టర్ మీరు ఎక్కడ ట్రైనింగ్ అంటే క్రిస్టియన్ స్కూల్ అంటే మనం ఇట్లా గర్వంగా ఫీల్ కావాలి. వాళ్ళు కూడా అరే ఇది మా సంస్థలోనే చదువుకుంటారు పిల్లలని అట్లాంటి పేరు తెస్తారా చదువుకొని. ప్లస్ పెళ్లి విషయంలో తొందరపడకండి. ఏ ఆటో డ్రైవర్నో పియోనో మళ్ళీ లేకపోతే వార్డ్ బాయ్నో అట్లా వాళ్ళను ప్రేమించొద్దు, పెళ్లి చేసుకోవద్దు. మీ ప్రొఫెషను మీకు తిండి పెట్టడం కాకుండా ఒక 10 మందిని సాకటంతా సామర్థ్యం ఇచ్చింది. ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడ పనిచేసినా ఒకవేళ ఇప్పుడైతే గవర్నమెంట్ పోస్టులు ఇవ్వట్లేదు, కానీ ఒకవేళ మీ అదృష్టం కొద్ది గవర్నమెంట్ జాబ్ దొరికితే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ శాలరీ ఎంత తెలుసా? 40,000. 40,000 అంటే మీరు ఎంతమందిని పోషించగలరు? ఒక 10 మందిని అయితే ఈజీగా పోషించగలరు కదా. అదే మీరు ఆటో డ్రైవర్ని, వార్డ్ బాయ్ని, స్వీపర్ని మీరు హాస్పిటల్లో పనిచేసేటప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా టిక్ టాక్ తయారై వస్తారు కదా. వాడిని చూడగానే మీరు అనుకుంటారు అమ్మో వీడేదో పెద్ద ప్రొఫెషన్ అని. వాడు చూస్తే మళ్ళీ కింద ఊడుస్తుంటాడు, అది మీకు తెలియదు, ప్రేమలో పడిపోతారు. తప్పు అది. మీరు ఆ పని చేయకండి. నేను ట్యూటర్గా ఉన్నప్పుడు చాలామంది పిల్లలు అట్లా చేస్తే గద్దించినాము, కానీ వినలేదు. తర్వాత వాళ్ళే ఏడ్చుకుంటూ వచ్చి మేడం మీరు అప్పుడు చెప్తే వినలేదు, ఇప్పుడు చాలా బాధపడుతున్నామని. నా బ్యాచ్మేట్ ఒక ఆమె మీనా కుమారి అని, ఆమె నర్సింగ్ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ వాళ్ళ మేనకోడలు. తను ఏం చేసింది, ఒక స్వీపర్ని లవ్ చేసి ట్రైనింగ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది మాతో పాటు చేయకుండా. మేము ట్రైనింగ్ ముగించి మాకు ఉద్యోగం వచ్చి మేము ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఫీవర్ హాస్పిటల్ అని నల్లకుంటలు ఉంది, హైదరాబాద్ వాళ్ళైతే తెలిసి ఉంటుంది. అక్కడ మేము పనిచేసేటప్పుడు ఆమె 2 పిల్లల్ని ఎత్తుకొని చీముడు గారుతుంది, ముక్కు గారుతుంది ఎత్తుకొని వచ్చింది. నేను నా ఫ్రెండ్ ఇంకొక ఆమె సరళ అని ఉన్నాము.
అయితే ఆమెను సరళను చూసి సరళ నేను మీననంటే మేము అసలు గుర్తుపట్టలేకపోయినాం. తర్వాత చాలా ఏడ్చింది, మీరు ఎంత బాగా ఉద్యోగం చేస్తుండ్రు, నేను మా పెద్దల మాట వినక ఇట్లా చెడిపోయినాను. పెద్దల మాట గౌరవించాలి, తల్లిదండ్రులు చూసిన వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోండి. వార్డ్ బాయ్ స్వీపర్ ఎవరి కంటికి ఎవరు కనబడితే వాళ్ళని చేసుకోవద్దు. మీ ప్రొఫెషన్ చాలా ఘనమైనది, గొప్పది. మరి ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ ఆమె మిస్గానే ఉండి ఈ నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్ స్థాపించింది. అప్పటి నుంచి మన నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్ ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఆమె 200 సంవత్సరాలు అయిపోయింది చనిపోయి పుట్టి తర్వాత కూడా. ఇప్పటికి కూడా ఆమెను ఎందుకు గుర్తు చేసుకుంటున్నాం? ఈ ప్రొఫెషన్ ఆమె స్టార్ట్ చేసింది, ఎంతోమందికో జీవితాలను ఇస్తుంది. కాబట్టి సంస్థకి మంచి పేరు తేవాలి, యజమానాన్ని గౌరవించి వాళ్ళకు మంచి పేరు తేవాలి. తల్లిదండ్రులను మీ ప్రొఫెషన్ను ప్రేమించి మీ ప్రవర్తనను బట్టి లేకపోతే మీ యొక్క స్కిల్స్ మీ విద్యను బట్టి మీరు ఎక్కడైనా పనిచేసి మంచిగా జీవించండి. ఐ వెల్కమ్ ఆల్ ద నౌ క్యాప్డ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ టు ద నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్. బీ గుడ్, బీ కైండ్ టు ద పేషెంట్స్, షో యాపతి. మనము ఒకవేళ పేషెంట్ అయితే ఎట్లా మనల్ని టచ్ చేసి ఎవరైనా మంచి ఆధారంగా మాట్లాడతారో అట్లాంటి మాటనే మనం కూడా పేషెంట్స్కి మాట్లాడి వాళ్ళకు సేవ చేయాలని ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన యాజమాన్యానికి మరి ఒకసారి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you so much, ma'am. And now I would like to invite Dr. Crystal Madam to share greetings. Good afternoon, everyone. First, I would like to congratulate all the first year students. ఇవాళ క్యాపింగ్ సెరమనీ అండ్ ల్యాంప్ లైటింగ్ సెరమనీ అని ఎందుకు అంటారు తెలుసా? ఫ్రమ్ ద మూమెంట్ మీకు క్యాప్స్ వేసిన తర్వాత నుంచి యు ఆర్ కాల్డ్ నర్సెస్. యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ స్టూడెంట్స్, యు ఆర్ నర్సెస్. సో ఇంకా ల్యాంప్ లైటింగ్ ఎందుకు చేస్తారు తెలుసా? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ల్యాంప్ లైట్నింగ్ ఇట్ రిజంబుల్స్ లైట్ ఇన్ డార్క్నెస్. మీరు వెలుగుగా ఉండాలి. 3 points చెప్పేసి ఐ క్లోజ్ ఇట్. ఏంటంటే ఐ వాజ్ జస్ట్ రీడింగ్, నేను చదువుతూ ఉంటే ల్యాంప్ లైట్నింగ్కి ఆయన ఒక స్పీచ్ ఇస్తాడు. ఏంటంటే ఇట్ రిజంబుల్స్ 3 points. ఫస్ట్, అది మీరు వెలుగుగా ఉండాలి. ఎందుకంటే బయట వరల్డ్ అంతా చాలా డార్క్నెస్ ఉంది, ఎంతోమంది చనిపోతున్నారు, ఎస్పెషలీ కోవిడ్ వల్ల ఎంతోమంది ఫ్యామిలీస్ చాలా దుఃఖంగా ఉంటారు. యూ షుడ్ బీ లైక్ అ లైట్. ఓకే, అందుకోసమే ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ కూడా ఆమె సోల్జర్స్ని ఆమె ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు ల్యాంప్ వేసుకొని వెళ్ళి ఆమెని ట్రీట్ చేస్తుండే. షీ వాజ్ అ లైట్. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ హోప్. హోప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమంది బాధలో ఉంటాడు, నాట్ ఓన్లీ ఫిజికలీ, మెంటలీ కూడా చాలా బాధలో ఉంటాడు. బట్ యూ హ్యావ్ టు బీ దేర్ హోప్. ఒక చిన్న స్మైల్, ఇట్లా చేతి పట్టుకొని మీకు ఏం కాదు, అంతా సెట్ అవుతుంది, మీరు బలంగా ఉండాలి, మీరు ధైర్యంగా ఉండాలి, ఏమైనా కానీ యుల్ గెట్ త్రూ ఇట్ అనేసి మీరు ఒక హోప్ ఇవ్వాలి. అండ్ ద లాస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మీరు చేసే ప్రతి పని సెల్ఫ్లెస్గా ఉండాలి. సెల్ఫిష్నెస్ అస్సలు ఉండదు. ఎస్ యూ కెన్ ఎర్న్, ఎస్ మీరు హార్డ్ వర్క్ చేసేది దానికి ఎర్నింగ్ ఉండాలి, కానీ ఏదో డబ్బులు తీసుకొని ఇంటికి వచ్చేస్తున్నాము అన్నట్టు ఉండదు. ఓకే, ఇప్పుడు నర్సెస్కి చాలా హై రేంజ్ ఉంది, అట్లా అని మీరు మీ సేవ చేస్తున్నారు. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రతి ఒక్కటి మీకు నేర్పించేదంటే సేవ, సెల్ఫ్లెస్ డీడ్ ఉండాలి. ఓకే, అది ఈ 3 things నేర్చుకోండి, ఈ 3 things మైండ్లో పెట్టుకోండి. మీరు ఎంత ఏమి చేయాలనుకున్నా ధైర్యంగా ఉండి చేయండి. ఇప్పుడు మీ సీనియర్స్ నర్సెస్ అంటారు, అట్లా చేయకు, లేకపోతే మీ టీచర్స్ కొంతమంది మిమ్మల్ని హర్ట్ చేస్తారు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ కరెక్ట్, దెన్ ద వరల్డ్ విల్ కమ్ అండర్ యువర్ నీస్. ఓకే, మీరు మంచిగా నేర్చుకొని, మీరు మా కోసం కాదు మీరు చేసేది, మీ ఓన్ ప్రొఫెషన్, మీ ఓన్ ఫ్యామిలీ నేమ్, యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మీరు ఉంచుకోవాలి. ఓకే, ఈ 3 things మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ వండర్ఫుల్ బ్లెస్డ్ లైఫ్. Okay, congratulations to all of you. Thank you. Thank you, ma'am. Now we have a dance performance by first year students song Ishu Tera Naam.
can set you free. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is the name above all names. जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे. जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. 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 It's the name of all names, the name of all names. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता. वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. 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 Announce the annual report of Christina School of Nursing. I am representing as principal of Christina School of Nursing. So a very good afternoon to everyone. I feel honored to extend a hearty welcome to our distinguished guest of honor, Reverend Christopher Boda Garu, founder and director of Banjara Tribal Ministries and Christina Charitable Organization. A big round of applause, please. And Mrs. Rambai Boda Garu, Director of Christina School of Nursing, and Dr. Christina Boda, who is a Board of Director in Christina Charitable Organization, and Miss Victoria Rani Madam, who is a retired Principal of Gandhi School of Nursing, and Dr. Crystal Boda, and other distinguished guests, parents, fellow tutors, and my dear students. I, Mrs. Hepzibah, principal of this esteemed institution, take great pleasure in welcoming all of you on this occasion of capping ceremony and lighting ceremony. So, Christina School of Nursing is a part of Christina Charitable Organization, which was established in 2005 under the able guidance and leadership of our visionary founder or directors, Reverend Christopher Boda and Mrs. Rambai Boda. Along with this institution, our leadership have been burdened to be fully involved in Lord's ministry through education and other activities like Crystal High School and Banjara Tribal Ministries and Bible Church of Hyderabad. So all establishments are within the city of limits of Hyderabad. This annual report showcases the brief note on history and achievements of our school, and Christina School of Nursing is recognized by Indian Nursing Council, New Delhi, and Telangana State Nursing Council. Our school is housed in a spacious campus and building in a serene atmospheric location, providing sufficient space for hostel, dining, classrooms, sports,
outdoor activities, and 24-hour security with CCTV footage and recreation, etc. And adequate care has been taken to ensure safety and privacy for all the students. And the school is extremely fortunate to have a set of highly qualified and dedicated staff, which indeed is an important ingredient for any teaching institute. So our goal of our institution is to set high standards in academic and clinical studies, so to create a team of exemplary workers in the field of nursing. So, and here in Christina School of Nursing, we not only equip them in service, but also dab them with a hint of Christ love and care. So, coming to the academics, I wish to begin with our performance on the academic front. Achieving academic excellence is at heart of our endeavor as educators, both in theoretical and practical knowledge. So we are happy to share the details of the commendable performances of our students. So till now, we have been nothing short of 100% academic results for the last 17 years, and indeed proud to say that 17 successful batches have completed their course. So our students have been placed in prestigious hospitals like Gandhi, KIMS, Yashoda, CARE, Sunshine, NIMS, just to name a few, and other countless more government hospitals are there in the districts. So, coming to the sports, games and physical fitness occupy a place of importance in our curriculum. So our students actively participated in different sports competitions and won medals and certificates and trophies. And our students also participated in various seminars and workshops like disaster management, basic life support, health and hygiene for girls, career counseling, leadership skills, career planning and development, and other awareness programs like National Pulse Polio Program, National AIDS Awareness Program, School Health Program. So this report is a sincere attempt to showcase our progress in terms of achievements and activities during the year. So lastly, I congratulate all the students for making a new beginning through the lighting of candles, which is a symbolic act of the light that shines within your hearts. My dear students, I take this opportunity to wish you the very best in your academics and your nursing profession. So do uphold the values and traditions of the nursing profession. Thank you. So and last word, so I sincerely thanking the management for giving me this opportunity, and also the valuable words by Ms. Crystal and Christina Boda and Victoria Rani Madam. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Congratulations for all the students. Now we have Word of God message by our director, sir, Reverend Christopher Boda, sir. I kindly request sir onto the stage. ఓకే, చాలా సంతోషం. క్యాపింగ్ సెరమనీలో పాల్గొందిన అమ్మాయిలందరికీ, సిస్టర్స్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్. మీరు వాళ్ళకే చెప్తున్నాము అని కాదు, కానీ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా దేవుడు రెండు విషయాలు మనకు గుర్తు చేసుకోవాలి. నెంబర్ 1 ఏంటంటే, అమ్మా నన్ను కొడితేటట్టు చాలు, థ్యాంక్ యూ. నెంబర్ 1 ఏంటంటే, యోహాను సువార్త, బైబిల్ ఎవరు తేవలేదు పర్లేదు, మైండ్లో పెట్టుకోండి. యోహాను సువార్త 9వ అధ్యాయము 5వ వచనం. పగలున్నంత వరకే పని చెయ్యాలి, పగలున్నంత వరకే పని చెయ్యాలి అని ఉంది. దాని అర్థం ఏంటి అంటే, మీరు అనుకోవచ్చు లైట్ ఉన్నప్పుడే మనం పని చేసుకోవాలి అని. అది నిజమే. ఆ కింద భాగంలో నేను లోకమునకు వెలుగును అంటాడు 5వ వచనములో యేసుక్రీస్తు ప్రభు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పిన మాట, మొదటి మాట పగలు ఉన్నంత వరకు, అంటే లైట్ ఉన్నప్పుడు మనము పని చేసుకోవాలి.
నేను చదివింది కరెక్టో లేదో విక్టోరియా రాణి మేడం అండ్ స్టాఫ్, ఆమె ఎందుకు ల్యాంప్ పట్టుకొని ఆ యొక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళింది అంటే, ఎవరికన్నా ఐడియా ఉందా? ఎందుకు ల్యాంప్ పట్టుకొని రాత్రిపూటే ఆ యొక్క శవాలను దెబ్బతగిలిన వారిని వెతుక్కుంటూ వచ్చింది? రైట్, డే టైము యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఎవరు రానియరు. కనుక పడి ఉంటున్న చెత్త చెదారంగా ఉంటూ ఉన్న ఈ శవాలను లేక అవయవాలు తెగి పడిపోయిన వారిని ఏదో నా వంతుగా సహాయం చేసి కొందరినైనా బ్రతికిద్దాము అని చెప్పి ఆమె ల్యాంప్ పట్టుకొని పోయింది. ల్యాంప్ అంటే అర్థం అది. రాత్రిపూట కూడా సేవ చేస్తారా అంటే 7 దాటిన తర్వాత డ్యూటీ టైం డ్యూటీ అంటారు, డ్యూటీ ఈజ్ డ్యూటీ అంటారు. కానీ నిజంగా సేవ చేసే వాళ్లకు డ్యూటీ టైం కాదు, మనసు ఉండాలి. అందుకోసమే చాలామంది చెప్తుంటారు కదా, మనసుంటే మార్గము. మనకు మనసుంటే చెయ్యాలి, టైం చూసుకోవద్దు. మనం వెళ్ళిపోవాలి, నా గంట కొట్టేసారు, నా టైం అయిపోయింది, నేను దిగిపోవాలి అని చెప్పే ఉద్దేశంతో మనం ఉండకుండా, అది గవర్నమెంట్ జాబ్ కానీ ప్రైవేట్ జాబ్ కానీ ఇంట్లో పని కానీ బయట పని కానీ మనము మనసుతో పని చెయ్యాలి, ఇష్టముతో పని చెయ్యాలి. రెండవది, పగలున్నంత వరకే అంటే అసలు మీనింగ్ లైట్ కాదు. మనలో ఉంటున్న లైఫ్ ఉన్నంత వరకే మనం పని చేయగలం. లైఫ్ పోయింది అనుకో ఏమవుతుంది? అది చచ్చిన శవం. ఆ శవం పనికి రాదు, ఆ శవంతో ఏ పని మనం చేయలేము. ఇది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంటున్నాడు, నేను లోకమునకు వెలుగును. మనం కూడా వెలుగుగా ఉండాలి. ఆ క్రొవ్వొత్తి ఇక్కడ చూస్తున్నారా? ఈ క్రొవ్వొత్తి ఇది వెలుగునివ్వాలంటే ఏమవుతుంది? క్రొవ్వొత్తి కాలిపోతుంది, కరిగిపోతుంది. కనుక మనము సర్వీస్ చేసేటప్పుడు మనము కరగాలి. మనము కొన్ని కష్టాలు జరగాలి, మనము శ్రమించాలి. లైట్ ఉన్నప్పుడే పని చెయ్యాలి, అది పగలున్నప్పుడే పని చెయ్యాలి. అంటే మనము బ్రతికున్నంత కాలం మాత్రమే పని చేస్తాము, చచ్చిపోయిన తర్వాత ఈ అవకాశం మళ్ళీ లేదు. రెండోది, ఇందులోనే మనకి ఇంకో జన్మ అనేది ఉండదు. ఇదే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్. అందరూ చెప్పండి, ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ జన్మ. ఇది ఒకటే జన్మ, మరొక జన్మ ఉన్నదని లోకంలో ఉన్నవారు నమ్మినట్టుగా మనం బైబిల్ చెప్పదు. నెంబర్ 2, మొదటి భాగం అయిపోయింది. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 32 నుంచి మైండ్లో పెట్టుకోండి. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 32 నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పిన మాటలు. 2 నేను చెప్పేది కాదు, మన బైబిల్లో యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట. 32 నుంచి ఒక 10-15 వచనాలలో ఏముంది అంటే, సకల జనులు ఆయన దగ్గరికి నిలబడతారట. లోకంలో ఉంటున్న వారందరూ కూడా నిలబడతారు. అప్పుడు గొల్లవాడు గొర్రెలను వేరుగా మేకలను వేరుగా చేస్తాడు. గొర్రెలను పిలిపించి గొర్రెల వైపు చూసి, నేను పరదేశినై ఉంటున్నప్పుడు మీరు నన్ను చూడవచ్చితిరి, నేను చెరసాలలో ఉంటున్నప్పుడు కూడా మీరు నన్ను చూచారు, నేను దిగంబరినై బట్టలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు మీరు నాకు బట్టలు ఇచ్చారు, నేను దాహంతో ఉంటున్నప్పుడు నాకు నీళ్ళు ఇచ్చారు, నేను ఆకలి వేసినప్పుడు మీరు నాకు అన్నం పెట్టారు, నేను రోగినై ఉంటున్నప్పుడు, చెప్పండి, నేను రోగినై ఉంటున్నప్పుడు కూడా మీరు నన్ను స్వస్థపరచడానికి వచ్చారు, సహాయం చేశారు. కనుక మీరు పరలోకంలో రాజ్యమేలుతారు. అప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు, ప్రభువా, మేము ఎప్పుడు నువ్వు పరదేశిగా ఉంటున్నప్పుడు నేను చూడటానికి వచ్చినాము, జైల్లో ఉంటున్నప్పుడు ఎప్పుడు చూడటానికి వచ్చినాము, ఎప్పుడు నువ్వు దిగంబరిగా బట్టలు లేనప్పుడు ఎప్పుడు మేము బట్టలు ఇచ్చాము, ఆకలైతే అన్నం ఎప్పుడు పెట్టాము, నీకు దాహమేస్తే ఎందుకు ఎప్పుడు నీళ్ళు ఇచ్చాము, నువ్వు రోగినై ఉంటున్నప్పుడు ఎప్పుడు మేము నీకు స్వస్థత చేయడానికి మేము వచ్చాము, మేము చేయలేదే అంటే యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు? గొల్లవాడేమన్నాడు? ఇదిగో వీరిలో ఒక్కరిని మీరు చేస్తే ఎవరికి చేసినట్టు? నాకు చేసినట్టే లెక్క. మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. అమ్మగారు చెప్పారు కదా, మానవ సేవయే మాధవ సేవ. ఇది అందరు నమ్ముతారు.
మన బైబిల్లో ఉన్న కొటేషన్ వాళ్ళు కొటేషన్ తీసుకుంటున్నారు కనుక మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం 32 నుంచి యేసు ప్రభు చెప్పాడు, గొల్లవాడు గొర్రెలను చూచి మీరు నాకు చేశారు. అంటే పొరుగు వారిని చేస్తే నాకు చేసినట్టే లెక్క. వీళ్ళను ఎడం ప్రక్కల ఉంటున్న వారిని, మేకలను చూసి ఏమంటున్నాడంటే, నేను పరదేశిని అయి ఉంటున్నప్పుడు మీరు నన్ను చూడరాలేదు, నేను చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు నా దగ్గరికి ఎప్పుడు రాలేదు, నేను ఆకలి వేసినప్పుడు నాకు మీరు అన్నం పెట్టలేదు, నాకు బట్ట లేనప్పుడు మీరు నాకు బట్టలు ఇవ్వలేదు, దాహం వేసినప్పుడు మీరు నాకు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు, రోగినై ఉంటున్నప్పుడు కూడా మీరు నాకు చూడటానికి రాలేదు, ఇంత మందులు కూడా ఇవ్వలేదు, కనుక మీరు నరకంలో వెళ్ళండి అన్నాడు. ప్రభువా నీకు ఎప్పుడు చేసినామంటే, ఈ సహోదరులలో లోకంలో ఉంటున్న పొరుగు వారికి మనం ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తామో అది దేవునికి చేసినట్టే లెక్క. మీరు అనుకోవచ్చు మీరు జీతానికి పనిచేస్తున్నారు అనుకోవద్దు. మీ పరిచర్య మా పాస్టర్లకు లేనటువంటి గొప్ప పరిచర్య. మా పాస్టర్లు ఇక్కడ వస్తేనే మేము వాక్యం చెప్తాం. ఇప్పుడు ఇంటింటికి పోయో మీటింగ్లు పెట్టో సువార్త కూడికో చెప్పి మేము వాక్యం చెప్పడానికి మాకు అవకాశం లేదు. టీవీ ద్వారా ఎవరు వినరు, వాట్సాప్ ద్వారా ఎవరు వినరు, మీటింగ్లు పెట్టే అవకాశాలు ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో లేనే లేదు, రేడియోలో ఎవరు వినరు. కానీ నర్సుల దగ్గర, డాక్టర్ల దగ్గర లైన్, ఎక్కడ లైను? ఇక్కడ 5గురే కూర్చున్నారు. ప్రతి హాస్పిటల్ ఫుల్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో. ప్రతి హాస్పిటల్కు దీనికి డిమాండ్ మీద డిమాండ్ పెరుగుతుంది, డాక్టర్లకును నర్సులకు. నెంబర్ 3, డాక్టర్ల కన్నా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇయ్యరు, కానీ నా లైఫ్ని చేంజ్ చేసింది ఇద్దరు. ఒకరు నా కోసం ప్రార్థన చేసిన డాక్టర్, రెండోది నర్సు. డాక్టర్ నా కోసం ప్రార్థన చేసి ప్రభు వాక్యం చెప్పాడు, నేను ఇంకొక వారంలో నీ కుడి కాలు మోకాల నుంచి తీసేయాలి, కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువును గురించి నాకు పరిచయం చేశాడు హాస్పిటల్లో. ఆ నర్సు రోజు నా పుండును, నా చీమును కడుగుతూ ఉంటే బక్కోడా అని అందరూ అసహించుకొని పోతుంటే ఈ క్రిస్టియన్ నర్సు నన్ను కడిగి నన్ను బాగు చేసింది. నా జీవితం మారింది. ఆమెను చూచి, ఆమె ప్రేమను చూచి యేసు ప్రభువు నమ్ముకోవడం జరిగింది. అంతేగాని ఏ పాస్టరు నన్ను చేంజ్ చేయలేదు, డాక్టరు, నర్సు. నా జీవితంలో వీరిద్దరు రాకపోతే నేను ఎప్పుడో చనిపోయేవాడిని. కనుక ఈ ప్రొఫెషన్ని నేను ఎందుకు ఇష్టపడతానంటే, ఇద్దరు పిల్లలను ఎందుకు డాక్టర్ని చేశాను, వారి పిల్లల పేరు మీదనే స్కూల్స్ ఎందుకు కట్టించానంటే, లోకంలో ఉన్న వారు ఇష్టపడేది మా బోధ కాదు, మా బైబిల్ బోధ కాదు. మాకిష్టమే, అదే నెంబర్ 1. కానీ లోకంలో మమ్మల్ని రానియరు. కానీ మిమ్మల్ని ఈ క్యాప్ వేసుకొని, ఈ డ్రెస్ వేసుకొని, సంఖలో ఒక బ్యాగ్ వేసుకొని ఏ స్ట్రీట్ కన్నా పో, ఏ టెర్రరిస్ట్ మధ్యలో పో, ఫస్ట్ మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారు. మిమ్మల్ని నక్సలైట్లు పిలుస్తూ ఉంటారు, మిమ్మల్ని టెర్రరిస్ట్ పిలుస్తూ ఉంటారు. మిమ్మల్ని విమానంలో మీకు ట్రీట్మెంటు మీరే ఇవ్వాలి, షిప్లో మీరే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ట్రీట్మెంట్ కావాలి ప్రతి ఒక్కరికి. కనుక నర్స్ అంటే చాలా గౌరవం ఉంది ప్రపంచంలో. మరి డాక్టర్ అంటే కూడా చాలా ఇది ఉంది. ఇప్పుడు కరోనా సిచ్యువేషన్లో అయితే మనల్ని చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. కనుక ఆ ఇష్టంతో ఈ 2 కొటేషన్లు తీసుకొని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. నెంబర్ 1 ఏంటంటే, బ్రతికున్నప్పుడే మనము సేవ చేయగలం, చచ్చిపోయిన తర్వాత సేవ చేయలేం. అంటే పగలున్నంత వరకే మనము పని చేసుకోవాలి, అంటే బ్రతుకున్నంత కాలమే మనం పని చేసుకోవాలి. నెంబర్ 2 ఏంటంటే, గొల్లవాడు గొర్రెలను చూచి మేకలను చూసి ఏమంటున్నాడు, గొర్రెలు దాహం ఇచ్చారు, అన్నం పెట్టారు, బట్టలు ఇచ్చారు, చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు దర్శించారు, రోగి ఉంటున్నప్పుడు స్వస్థత ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశారు. కాబట్టి నీవు నన్ను ప్రేమించినట్టు, ఎవరిని ప్రేమిస్తే, ఈ సహోదరులలో ఒకరిని ప్రేమిస్తే మీరు నన్ను ప్రేమించినట్టే లెక్క. కనుక మనం కులం, మతం, జాతి, రంగు, భేదం, పొడుగు అది ఏం లేకుండా అందరికీ సేవ చేయాలి. అది మీకు దక్కింది. దేవుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని వాడుకుంటాడని నేను నమ్ముతూ ప్రార్థన చేస్తాను. కృపగల దేవా, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు వందనాలు, స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం. క్రిస్టియన్ స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ 17 సంవత్సరాల క్రితం ప్రభువా ప్రారంభించి రోడ్డు మీద ఉంటున్న ఈ యొక్క సంస్థను ప్రభువా మేము అడాప్ట్ చేసుకొని ప్రభువా వారిని ఒక అద్దె ఇంట్లో ప్రభువా నడిపించి, ఆ తర్వాత 3-4 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభువా ఈ యొక్క క్యాంపస్లో తీసుకొని నడిపిస్తూ ఉన్నాం.
నా ప్రభువా మాకు తెలిసిన రీతిలో వారికి పరిచర్య చేసి వందల మంది ప్రభువా మరి స్టూడెంట్స్ని మేము తీర్చిదిద్ది ఈ సిటీలోను తెలంగాణలోను ఇతర ఫారెన్లో కూడా మా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ప్రభువా. హై స్కూలు ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా వేరే వేరే దేశాల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు చదువుకొని ప్రభువా నీ నామం పేరిట ప్రభువా వాళ్ళు బ్రతుకుతూ ఉన్నారు, వారి కుటుంబాలు బ్రతుకుతూ ఉన్నాయి, నీ సేవలో బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. సహాయం చేయండి, మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి. ఇప్పుడు ఉంటున్న ప్రభువా ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ ఈ 3 బ్యాచ్లో ఉంటున్న వారు, ఇంకా ఫ్రెషర్స్ కూడా రావాల్సి ఉంది ప్రభువా. వీరు ఈరోజు క్యాపింగ్ సెరమనీలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారి భవిష్యత్తును ప్రభువా మరి స్థిరపరచండి. వారి భవిష్యత్తులో మీకున్న ప్రణాళిక ఉద్దేశాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. ఇదిగో వారి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు, స్నేహితులు, రక్త సంబంధికులు కొందరు వచ్చారు ప్రభువా. వారందరిని బట్టి నీకు వందనాలు. మంచి హృదయంతో, మంచి మనసుతో ప్రభువా ఈ స్కూల్లో మా పిల్లలను పంపిస్తే వాళ్ళు విద్య నేర్చుకుంటారు, పని నేర్చుకుంటారు, మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని నమ్మకంతో వాళ్ళు పంపించారు. వారి నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా ఈ బిడ్డలను ప్రభువా నీలో తీర్చిదిద్దాలని మంచి ప్రభువా ప్రిన్సిపల్ని, మంచి ట్యూటర్స్ని మాకు ఇచ్చారు ప్రభువా. గెస్ట్ ట్యూటర్గా మరి విక్టోరియా రాణి గారు ఎంతగానో ప్రభువా మా బిడ్డలకు మరి శ్రమ అనుకోకుండా మరి ఇష్టపడి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. మేము కూడా అదే దృక్పథంతో యాజమాన్యంగా మేము మాకు చేతనైన సేవ చేసి వీరిని ప్రభువా తీర్చిదిద్దాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాం. మమ్మల్ని నీ శిలువ చాటున మరుగుపరిచి, ముఖ్యంగా ఈరోజు క్యాపింగ్ సెరమనీలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని దీవించి పంపించమని యేసు పరిశుద్ధ నామమును అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తుని కృప, పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సహవాసము, సన్నిధి చేరి వచ్చిన మనకును ఈరోజు క్యాపింగ్ సెరమనీలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడు నీడే ఉండునుగాక, ఆమేన్. Thank you, sir, for anointed message. And now it's time for vote of thanks. My heartfelt thanks to all the dignitaries for gracing this occasion by your presence. And I would like to express thanks to all the staff and faculty members, parents and dear students for making this day a success. And special thanks to our director, sir and madam, for all the arrangements. Once again, thanks to all of you. By this, we end our program. Thank you all. Have a good day.